लखीमपुर कांड ते बहुत सारी सियासत हो रही है, पर सियासत के विचाले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वड्डियां टिप्पणियां कीतियां। ये वड्डियां टिप्पणियां किहड़ियां है कि उसका मुलांकन करना जरूरी है, उसकी पड़चोल करनी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के इस झाड़ के नाल योगी सरकार नूं ते उन्हां दे प्रशासन नूं की असर होवेगा, की कार्रवाई करके। ये अज दा नोटिस है जिहड़ा कि मिश्रा साहब के घर के बाहर लग्या। ये कल का नोटिस है जिहड़ा कल लग्या सीगा, हजे तक पेशी नहीं होएगी। हो सकता जो ये प्रोग्राम तुसीं देखते हो तो पेश कर दिता जाए, जां सरैंडर करवा दिता जाए, जां पुछगिछ लई पेश कर दिता जाए। ये कानूनी भाषा दे विच बहुत कुछ कहा जा सकता, पर इस नोटिस में जो कुछ लिखा है इस समझने की जरूरत हैगी इहदे विच किहड़ी भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो ये FIR की कॉपी है। FIR किस बिनाह पर दर्ज की गई है, किहड़े-किहड़े इहदे विच धारावां लगाईयां हुई हैं, वो कानूनी नुकते भी समझने की जरूरत हैगी। बहुत सारे सवाल होने लाजमी है। योगी सरकार इस पूरे मुद्दे ते एक्शन की लऊगी? योगी सरकार को राह की है क्या? सुप्रीम कोर्ट नूं झाड़ क्यों पाउणी पई? वड्डा सवाल यही है, तो इस सवाल ते बहस करांगे। सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ क्यों पाई? बड़ा सवाल इस डिबेट के असीं ये पुछांगे, लखीमपुर कांड ते सुप्रीम कोर्ट वालों यूपी सरकार नूं पाई झाड़ की गूंज कित्थों तक सुनेगी? बहुत बड़ा सवाल है, तो इस सवाल ते बहस होगी। पैनल साडे नाल मौजूद है, उन्हां दा तारुफ कराउणा ते उस बाद डिबेट शुरू करते हैं। इहो जिहा पैनल है जिन्हां बारे बहुत लंबा चौड़ा दस्सिया जा सकता, पर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लऊँगा, सिर्फ नाम दसूँगा तो उस तो बाद प्रोग्राम शुरू कर देवांगे। प्रोफैसर अविनाश सिंह सीनियर जर्नलिस्ट ने, गाजीपुर बॉर्डर के नेड़े बैठे हैं तो यूपी की पूरी पॉलिटिक्स इन्होंने पता है। प्रोफैसर अविनाश सिंह ने बड़ा लंबा समा प्रिंट मीडिया इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया है। इस तो ज़्यादा मैं नहीं दस पाऊँगा क्योंकि बड़ी वड्डी जानकारी हो जाएगी। प्रोफैसर अविनाश सिंह, तुहाडा बहुत स्वागत है सर। राजीव गुदारा स्वराज इंडिया हरियाणा के इंचार्ज है। राजीव गुदारा हरा का ताल्लुक जोगिंदर यादव हरा नाल है, तो हरियाणा के इंचार्ज ने, पेशे तो वकील है, तो इन्हों तो कानूनी नुकते ज़्यादा समझने हैं, सियासी नुकते सारे सामने तुहाडे पए है, तो इस करके राजीव गुदारा हम समझा। तो राजीव गुदारा जी, तुहाडा बहुत स्वागत है। बलविंदर जम्मू सीनियर जर्नलिस्ट ने, बलविंदर जम्मू होना बड़ा लंबा तजर्बा, तो बलविंदर जम्मू अक्सर टीवी डिबेट में तुसीं इन्हां नूं देखते हो। तो बलविंदर जम्मू हरी की सोचते हैं, क्योंकि जे गाजीपुर बॉर्डर के नेड़े बैठ के प्रोफैसर अविनाश सिंह जो सोच पा रहे हैं कि बलविंदर जम्मू भी वही सोच पा रहे हैं, इत्थे बैठ के ये ना समझने की कोशिश करांगे, क्योंकि मामला संविधान का, मामला सुप्रीम कोर्ट का, तो मामला इंसान का। बलविंदर जम्मू, तुहाडा बहुत स्वागत है। प्रोफैसर मनजीत सिंह पोलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर विचरदे ने। प्रोफैसर मनजीत सिंह अक्सर किसान जथेबंदियां दी हक की गल करते हैं, पर जो किसान जथेबंदियां अपने राह तो पासे होंदियां तो प्रोफैसर मनजीत सिंह सवाल भी चुकन लग पैंदे। इस करके प्रोफैसर मनजीत सिंह समझने की कोशिश करा कि हुण किसान जथेबंदियां नूं की करना चाहिए, तो सियासत की कर रही है, इस विचाले सुप्रीम कोर्ट ने की किया, उसका एक्शन की होगा। प्रोफैसर मनजीत सिंह, तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल बलविंदर जम्मू तुहानूं करना चाहूँगा। बलविंदर जम्मू, सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ियां टिप्पणियां कीतियां अज, वो टिप्पणियां बारे मैं राजीव गुदारा तो सुन भी लूँगा किहड़ियां टिप्पणियां हैगियां, क्योंकि उस तरीके नाल स्टैबलिश भी कर सकते हैं, खुद वकालत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट दी टिप्पणियां दे नाल कि योगी सरकार दा राह बदल जाएगा, रुख बदल जाएगा? बलविंदर जम्मू, रुख बदलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नूं ये टिप्पणियां करन तो पहला योगी सरकार नूं चाहिदा सीगा कि वो कार्रवाई करदे जिन्हां दे खिलाफ केस दर्ज होया। जे नैतिकता के आधार के उपर चलीए, नैतिकता मंग करती है कि केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा नूं वजारत दे लांबे कर देना चाहिए सी। नंबर 1 ये होना चाहिए सी। जिहड़ा केस दर्ज होया उन्हां दे लड़के जिहड़े आ आशीष मिश्रा, उन्हां दी गिरफ्तारी होनी सी। ये दो गल्लां होणीआं चाहीदियां सी तां कि मामला अगे तुरदा। जिहड़े भी लोग उत्थे ने, जिवें रमन कश्यप दे ब्रदर ने, उन्होंने फादर ने, उन्होंने भी कहा भी जिन्ना चिर अजय मिश्रा वजारत दे विच रहणगे उन्ना चिर निरपक्ष जांच नहीं हो सकती। यही जिहड़ी राय है जिहड़े किसान आगू ने, उन्होंने भी राय ये है जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चा। मैंने हफ्ता भर हो गया डिबेट करदे। बलविंदर जम्मू, तुसीं पहले बंदे जिन्हें रमन कश्यप का जिक्र किया। लाजमी उस नौजवान पत्रकार की उहदे च मौत हुई है। वो जिहड़ी मौत है जिहड़े तजिंदर सिंह विरक है, उन्होंने कहा भी उहदे नेड़े सीगे जिहड़ा गड्डी दे हेठां। कश्यप परिवार ने तो यह भी कहा कि साडे तो दबाव बना के कुछ मीडिया के हिस्से ने तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि तुसीं किसानां दे नाम ते मड़ दो सारा कुछ। बिल्कुल उहदे ब्रदर ने कहा, उहदे भरा ने कहा, उहदे पिता ने कहा, उहदे भरा ने कहा भी साडे ते दबाव पाया गया। उन्होंने चैनलों के नाम भी लै जिन्होंने ने कहा भी तुसीं कहो भी इहदे सट्टां लगन करके मारिया गया। इनू हादसे का शिकार ही नहीं होया, जिहड़ी गड्डी सी उहदे थल्ले ही नहीं आया। मतलब इस तरीके दे दबाव पाउण दी कोशिश की गई, तां ही सुप्रीम कोर्ट नूं इंटरवीन करना पै रहा। सुप्रीम कोर्ट नूं तां सारे केस दे विच देखना पै रहा भी देश दे विच हो की रहा, सरकार कर की रही है,
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਜੀ ਔਰ ਰਸਤੇ ਪਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਪਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਥਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਰੇਪ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਦੇ ਭਰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਟਕਾਰ ਪਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨਾਓ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਐਮਐਲਏ ਸੈਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰ ਪਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਕੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰ ਪਈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਇਨ ਦਾ ਯੂਪੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਨ ਕੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ, ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੀ ਆਡੀਓ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਰਾਜੀਵ ਦਾਰਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ CGI ਆਰਡਰਸ, ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਰਨਡ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੈਪਸ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਦ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਬਾਈ ਸਟੈਪਸ ਟੇਕਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ Council has assured highest police officer in the state will be informed to preserve the evidence in the case। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫੋਰਮੋਸਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀ ਰਾਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਐਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 300 ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਐਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਆ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖ ਰਖਾਉਣਾ ਹੈ? ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਨਾਪੁਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨਾਪੁਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ ਹੀ, ਕੱਲ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਠੀਕ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜ-ਝੂੜ ਦਾ ਅਸਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਆ ਔਰ ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਯੋਗੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਯੂਜ਼ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਪਊ ਨਾ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਪਊ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 100 ਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 100 ਮੀਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ? ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਜੱਜ ਰਮੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਂਝ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿਣ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੀ ਪਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਝਾੜ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਝਾੜ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਸ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣੇਗੀ? ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਗਿਣਾਤੇ, ਹਾਥਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਸਰ? ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ? ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ NCP ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ? ਇਨਫਾਰਮਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ NCP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਬੀ
45 सेकंड वाली वीडियो क्लियरली कि किसान वापस मुड़ रहे हैं और पिछों आके थार जीप उन्होंने चढ़ती है और वो सब तो पहला नछत्तर सिंह जिहड़े कि 65 साल दे ने जी वो उहदे बोनट ते गिरते हैं, बाकी बंदे फिर उहदे थल्ले आते हैं। सैकंड वाले दा तुसी ड्राइवर दी ले ली, वो भी किसे सैकंड गड्डी जिहड़ी फॉर्च्यूनर सी ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿੱਤੀ, ਜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੋਂਦਿਆ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਨੇ ਰੋਂਦੇ। ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮਰਿਆ, 2 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਨ ਠੀਕ ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਅਵਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਅਵਨਾਸ਼ ਹਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੈਸ ਅਵਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਰਟ ਆ ਸੈਣੀ ਦਾ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਂਝ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਪਲੈਨਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਰਜਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੋਈ ਕੱਢੀਏ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਅਵਨਾਸ਼ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੈਨੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਅਵਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰੜ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਪ੍ਰੈਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਜਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ? ਇਹ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਥ ਤੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਗੜੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬੜੀ ਸ਼ਾਸੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਲਾਨ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੈਸ ਅਵਨਾਸ਼, ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਮਪੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਂਤਵਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਦਿਓ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ,
ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਲੰਦਰ ਜੰਮੂ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਾਈ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਪਲਾਨਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯਤਨ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਨਾ? ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਲੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣੇਗੀ? ਅਰਜੀਤ ਗੁਦਾਰਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਗੂੰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣੇਗੀ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਕਰਤਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਗੂੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬੇਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਰਜੀਤ ਗੁਦਾਰਾ, देखो ये सारे मामले ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਜੰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੋਟੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਕੋਈ त्रिपाठी ਜਾਂ तिवारी और एक पांडा, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ PIL ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਫਾਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PIL ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋ ਮੋਟੋ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪੇ ਸੰਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ। ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆਫੀਸਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ DIG ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, SP ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਓਪਨਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਯਾਨੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਦੂਜੇ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂਚ? ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਕਰੇਗੀ? ਜੇ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਗੜਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਰਜੀਤ ਗੁਦਾਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ,
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਫ ਮੋਡ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? एग्जैक्टली हले तक यही है। पर ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, वो तो मैं सहमत नहीं गा। सुप्रीम ये अडगल है कि सुप्रीम कोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। जे सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित कर लवे तो वो कवे तुसी बंदे नूं अरेस्ट करके लेके आओ। तो मैं बहुत पुरानी गल दसना चाहना, एक बहुत समय पहला दी गल है, एक कपल एक कुड़ी मुंडे ने विआह कर लिया ते दोवें गायब हो गए, पता नहीं लग्या। किसी ने पिटीशन पाई ते कोर्ट ने कहा इन्हूं इन्ने घंटे दे विच पेश करो, प्रशासन ਨੂੰ पेश करना ਪਿਆ ਸੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜੇ, ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ, ਯੋਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖੰਗਾਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਗੁਦਾਰਾ ਖੁਦ ਵਕਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹਜੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗੁਦਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ। ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪਾਊਗੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਸਪੈਂਡ ਤੇ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਏ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣ ਤੋਂ? ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇ, ਲਖਨਊ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਰਸਿੰਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵਿਲੀ ਨੀਲੀ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ। ਚਲ ਬਲਿੰਦਰ ਜੰਮੂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਲਿੰਦਰ ਜੰਮੂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਖੁਦ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬਲਿੰਦਰ ਜੰਮੂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਾਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਆ, 5ਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੰਥਨ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜਾ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬਲਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਰਾਜੀਵ ਗੁਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਨਾਸ਼, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਟੈਰਰ, ਰੇਡ ਰਾਜ
ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਾਂ SIT, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਵਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ, ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੁੱਛਤਾਛ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਈਓ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਨਸਾਫ ਕਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣੇਗੀ? ਰਾਜੀਵ ਗੁਦਾਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਟਕੈਤ ਦੀ ਉਸ ਫੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਊਨਰਲ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂਚ, FIR ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਟਕੈਤ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੱਡ ਰਾਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਪਸ ਪਲਟ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 25 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਇੰਜਰਡ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਮ ਐਂਡ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਟਰਮ ਐਂਡ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ FIR ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਰਜਰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਰਸਸ ਅਦਰਸ।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। बस आखिरी गल के मैं कह रहा तुसी क्या भी कि सरकार की दबाव हेठ आएगी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी। मेरी समझ है कि जो सारे देश दे विच सारी पोलिटिकल पार्टियां बहुत वेलकम स्टैप है कि लखीमपुर जा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी गल कर रहे हैं। पर जे दिल्ली जाके प्रधानमंत्री के घर घेर लैन ते कहण कि असीं ते इत्थे बह गए हुण ते असीं जदों तक इहनूं बर्खास्त नहीं करते असीं नहीं उठदे, इत्थों तक जी गल पहुंच जाएगी ते सुप्रीम कोर्ट दे भी कंन ते अखां खुल्लियां रहणगीਆਂ, जागना पएगा ते प्रधानमंत्री नूं भी जागना पएगा। लोक राज दे विच जिथे लोक खड़े हो जांदे ने, कोई व्यवस्था कोई सिस्टम उहनूं खारिज नहीं कर सकदा। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਰਜੀਵ ਦਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਰਜੀਵ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਜੀਵ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਘੇਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। केपी जी मैं ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਛਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਵੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਿੰਦਰ ਜੰਮੂ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਲਿੰਦਰ ਜੰਮੂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰਮਨ ਕਸ਼ਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰਮਨ ਕਸ਼ਪ ਦਾ ਉਸ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਬਲਿੰਦਰ ਜੰਮੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਵੀਂ ਕੌਂਸਲ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਮਨ ਕਸ਼ਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲਿੰਦਰ ਜੰਮੂ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਿਲਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਕਬ ਲੱਗਾ? ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਡਾਨੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 3000 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਮਤਲਬ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 3000 ਕਿਲੋ ਫੜੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ 21000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜਦਾ? ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲਾਂ। ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਬੋਲੋ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਇਹ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਟਿਮ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਕਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ,
ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇ, ਦਾਰੂ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ, ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਕੇ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੇਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਪ ਆਈ ਆ, ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੇਪੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਖੀਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ। ਜੇ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਆ। ਜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2, ਟਿਕਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸਰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁਣਾਵੀ ਘਮਾਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਿਆ ਹੈ, ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਬਨਬੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦਿਖਾਤੇ ਸੀ ਬਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਥਰੂ ਰੇਟਸ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੁਲੰਦਾ ਜੰਮੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਾਜੀਵ ਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੀ ਪਈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਕੇ ਸਲੈਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਚੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਨਲਿਸਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।